प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो द पंजाब टॉक्स। देश दे विच गैंगस्टर बहुत वध रहा ते लारेंस बिश्नोई ग्रुप भी हुण दाऊद इब्राहिम के ग्रुप वांगू अगे वध रहा। उसका नैटवर्क काफ़ी फैलिया होया, इसका वड्डा खुलासा होया, इस दे उत्ते चर्चा करांगे। तो दूसरे पासे इन्हां दिनां दे विच महंगाई की मार तां चलो है ही आ पूरी दुनिया में, पर पूरे देश दे विच टमाटरां दे जिहड़े भाਅ आ वो आसमानी चढ़े हुए आ, टमाटरां नूं अग लगी हुई आ। इहदे पिछे की कारण ने उन्हां ते गौर करांगे। मींह पै गए ने या बीमारी पै गई है या कुछ होर है। तां पहली खबर वल आउने आ। देश दे विच गैंगस्टर जिहड़े ने वो इन्ने वध चुके ने कि सरकारां वाकई हत्थ खड़े करी बैठियां ने। जिस तरीके उन्हां दा नैटवर्क वध रहा आ उस नूं वेख के चिंता करनी जायज़ है, क्योंकि पहला दाऊद इब्राहिम असी मुंबई दे विच देखिया, उन्हां दे गैंगस्टर ते गुरगे जिहड़े सीगे उन्हां ने फिरौतियां लैके कतलेआम कर करके की कुछ नहीं देश दे विच कीता। किते गोली चलाती आ, किते बंबारी करती आ, किते उन्हां दा नैटवर्क दुनिया विच बाहर बैठे वड्डे गैंगस्टरां ते जिहड़े गिरोह आ उन्हां दे नाल जुड़िया होया आ। इन्हां दिनां दे विच लारेंस बिश्नोई ग्रुप उदों दा चर्चा विच आ जदों वधिया ते महान गायक कहांगे सिद्धू मूसेवाला दे कतल तो बाद जो इन्होंने जिम्मेवारी लई आ, चाहे वो लारेंस बिश्नोई ग्रुप सी ते चाहे इन्हां दा करिंदा गोल्डी बराड़ उहदी गल कीती जावे कनेडा दे विच बैठा होया, तां इन्हां ने जिम्मेवारी लई आ। इस तो बाद सूइया एजेंसियां जिहड़ियां ने वो चुकन्नियां होईयां, उन्हां दे बन्निओ इन्हां दी पड़चोल कीती गई है। तो पता लग्या है कि ये जिहड़े गैंगस्टर ने इन्हां दा तां नैटवर्क ही बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते फैलिया होया। कदे महाराष्ट्र दे विच मुंबई दे विच दाऊद इब्राहिम दा जिहड़ा ग्रुप जिहदी मैं गल कीती है वो फैलिया होया सी, पर अज दे दौर दे विच उसे तरज दे उत्ते जिहड़ा आ लारेंस बिश्नोई दा ग्रुप चल रहा। तो दूसरे पासे हैरानी इस गल दी आउंदी आ, असीं इस समाज दे विच इस मुल्क दे विच सूरमिਆਂ देश भगतां उन्हां दी कापी करदे सीगे कि असीं उन्हां वर्गे बणीए। तो कोशिश ये हुंदी सी कि असीं सूरबीर योधियां वर्गे देश भगतां वर्गे बणीए, पर अफसोस ये है कि साडी कालजां विच पढ़न वाली बहुत सारी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है उन्हां दे दिमागां विच पता नहीं की ये बणिया होया कि उन्हां ने तकरीबन पंजाब दे विच असीं ये देखिया कि ओह आपदे नां नालों बड़े खुश हुंदे कि असीं बिश्नोई ग्रुप दे आ, बड़े खुश हुंदे आ कि असीं रुपिंदर गांधी ग्रुप दे आ। और ये पंजाब दे विच किन्ने गैंगस्टर आ हुण तक किन्ने मारे जा चुके आ। फिर इन्हां दी आपसी लड़ाइयां आ, फिर इन्हां दे आपसी जिहड़े सिंग फसे हुए आ। फिर ये तां है ही है कि ये गैंगस्टर फिरौतियां लैंदे आ, धमकियां दिंदे आ, मारदे आ, कतल करदे आ। सिद्धू मूसेवाले नूं भी इस तरीके नाल इन्हां ने हमेशा लई खत्म कर दिता। तां आपसी जिहड़ियां इन्हां दी लड़ाइयां आ वो लड़ाइयां किहड़ा मुक्कण चाहुंदियां पईआं, वो भी लड़ाइयां जिहड़ियां आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी एक ग्रुप दूजे ਨੂੰ मारी ਜਾਂਦਾ हैगा। किते ਬਹਿ ਤਾਂ ਜਾਣ ਟਿਕ के ये ठीक है कि ये वो लोग ने है ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ, पर ਆਪਣੇ ही ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਸੁਰ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਲੰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ NAI ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਡਾਨ दाऊद इब्राहिम ਦੀ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਲਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ NIA ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ दाऊद ਕਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੁੰਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਡਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਰੋਹ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ।
ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਉਰਫ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਰਫ ਭਾਨੂ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ, ਕਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੋ NIA ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਾਂਗ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਤਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਆ? ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਆ। NIA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜੋ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਈ ਪੇਜ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, YouTube, ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। NIA ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਗੱਠਜੜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਂਗੁਰਗਾ ਅਪਰਾਧੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ? ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਆ? ਜੈਮਰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਪੁਲਸੀਏ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 15 ਨਹੀਂ 20 ਨਹੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਹ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸ਼ੂਈਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਗਰੋਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਵਰ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ।
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਖਬਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਵਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਜਾਇਆ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਊਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਊਗੀ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭਰੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਓ। ਹੁਣ ਗਜਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਗਜਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਿੱਝ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪਏ ਆ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਤਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਹਫਤਾ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਜਾਰੀ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ NIA ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਕੌਣ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਦੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ DIG ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 625 ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 179 ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਕੇ 626 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 700 ਸ਼ੂਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ? ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਿੜੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾ ਰਿਹਾ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਸਾਡੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਾਹੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਧਰ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਅਨਸਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਛਿੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਅ, ਉਹਦੀ ਤੜਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਕਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਮਾਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਥਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੱਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਟਮਾਟਰ ਵਿਕੇ ਆ। 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਟਮਾਟਰ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਛਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਆ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। 4 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 80 ਹੋਏ, 80 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਤੇਜ਼ੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਧਰਲੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 400-500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕੱਲੇ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੋਲਸੇਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਕਿਲੋ ਲਿਆਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ 5-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਮਾਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਦਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਗੋਭੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ, ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਧਨੀਆ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੱਦੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਲੋਕਲ ਫਸਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਅਦਰਕ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਾਸਿਕ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਬੋਲੀ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਹੀ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਏ। ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸੂਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ 2 ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 45 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੁੰਨਰ ਤਾਲੁਕਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 8-9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਟਮਾਟਰ ਬੀਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਮਾਨੀ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਬਣਿਆ, 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਐਤਕੀ ਦੇਸੀ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਟਮਾਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਰਾ ਕੁ ਛਰਾਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹੀ ਟਮਾਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੌਦੇ ਜੋ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੀ ਉਹੀ ਬਚੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਫ ਕਰਲ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖੀਰੇ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਰਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਕੀਟ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਹੈ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਇਹ 5 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਮਈ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
2.5 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਲਟੂ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਮਾਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਘੱਟ ਆਇਆ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਗਤ, ਨਾ ਬਿਜਾਈ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁੜਾਈ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੰਨਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਪਾਲੀ ਤੇ ਭਾਅ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਬਈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਅਤੇ 21 ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਉਗਾਏ ਨੇ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਨਜ਼ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੈਂਚ ਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਟਮਾਟਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਹੁਣ ਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਭਾਅ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਵਧੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਵਧੂਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆਂ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 540 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਮਾਟਰ ਆ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਇਹ 5-10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਟੋਮੈਟੋ ਚੈਲੰਜ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਟਮਾਟਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਫਰੈਸ਼ ਆਊਟਲੈਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ FFO ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ 1 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ FFO ਵਿੱਚ 68 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ FFO ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੂਗੀ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲਸੇਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੱਲ ਉਧੇੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 5-10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 5 ਆ, 2.5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਲੀ ਆ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਲੀ ਆ।
ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਨੀਰ ਦੇ ਭਾਅ ਤਾਂ ਮੂਲੀ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਲੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗੰਢਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੰਢਾ, ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 7 ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੀਟ ਦੇ ਭਾਅ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੀਟ ਸਸਤਾ ਆ, ਪਨੀਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਆ। ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਝਾੜ ਕਰੇਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਝਾੜ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਦੂ ਇਹ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਦੂ ਗੁਆਂਢੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਦੂ ਹੀ ਤੀਜਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਦੂ ਹੀ ਚੌਥਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸੋਮਵਾਰੀ ਮੰਡੀ ਜੀ, ਬੁੱਧਵਾਰੀ ਮੰਡੀ ਆ ਜੀ, ਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ ਲੱਗੂ, ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗੂ, ਉੱਥੇ ਲੱਗੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਫੜੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹੀ ਕੱਦੂ ਇੱਕ ਜਣਾ 10 ਰੁਪਏ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਉਹਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੌਥਾ 40 ਰੁਪਏ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਮਕਾਏ ਵੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇਗੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਨੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਸਤਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਸਤਰ 'ਤੇ ਵੇਚਦਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੋਭੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਟਮਾਟਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲੀਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਰ ਕਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਫੜੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਔਰ ਜ਼ਖੀਰਾਬਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਭਾਅ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦੇਖ ਜਾਣ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। We are a safety first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport district, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ? ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for.
ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।